نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر صدق الله مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، دن ٹیلی ویژن کے پروگرام قرآن کریم ایک مسلسل معجزہ کا آج 27واں لیکچر پیش ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے قرآن کریم اور امن عالم۔ قرآن دنیا کے امن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ناظرین گرامی، یہ امن کیا ہے؟ گو اقوام متحدہ تو امن کی ابھی تک کوئی فائنل ڈیفینیشن نہیں دے سکی۔ پاکستان کا مندوب ایک عرصے تک اقوام متحدہ میں اسٹیٹ ٹیررزم کے بارے میں پوچھتا رہا۔ اقوام متحدہ کو چونکہ امریکہ کا حکم نہیں تھا، امریکہ لہذا اقوام متحدہ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ امن ایک ایسی حالت ہے جس میں فرد اور معاشرہ دونوں محسوس کریں، فرد محسوس کرے کہ میری جان مال عزت آبرو کو کوئی خطرہ نہیں ہے، معاشرہ من حیث المجموع محسوس کرے کہ یہاں شہروں میں، گلیوں میں، ملکوں میں امن ہے، اور ان کو ایسے حالات کار مل رہے ہیں جس سے لوگ اپنی صلاحیتوں کے مطابق بہترین کام کر سکتے ہیں۔ ترقی پھر اسی طرح ہوتی ہے جب کسی علاقے میں امن ہو۔ اگر کہیں بے یقینی ہوگی، اگر کہیں بد امنی ہوگی، اگر کہیں بے چینی ہوگی تو پھر وہاں ترقی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین گرامی، یہ دراصل معاشی اور خوشحالی، معاشرتی ترقی اور خوشحالی یہ حالت امن ہی کے تحفے ہیں۔ ناظرین گرامی، پوری دنیا میں اس وقت شور مچا ہوا ہے کہ یہ مغرب کا سارا پریس ہے جو یہودیوں کی ملکیت میں ہے، بالعموم سارا پریس شور ڈال رہا ہے کہ مسلمانوں کے سبب امن عالم کو خطرہ ہے، مسلمانوں کے سبب سیوک ٹریڈیشنز کو، اعلیٰ اخلاقی اقدار کو خطرہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا مطلقاً نہیں ہے، یہ ان کے اپنے مقاصد ہیں جن کے پیش نظر مغرب کا میڈیا اس کو ڈرم اپ کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے زیادہ تو جہاد کے کنسپٹ کو، جہاد کے تصور کو مغرب نے موضوع بحث بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ مغرب کے اسکالرز کو بھی پتا ہے کہ جہاد کے معنی ہے بھرپور انداز میں کوشش کرنا، اپنی آخری حد تک کوشش کر دینا، اور جہاد کی بے شمار قسمیں ہیں۔ جہاد بالمال ہے، ایک آدمی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اس میں اپنی گرہت سے پیسے خرچ کرتا ہے، اس کو اسلامی اصطلاح میں جہاد بالمال کہتے ہیں۔
ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے، میرے پاس کچھ علم ہے جن کے پاس نہیں ہے، مجھے پابند کیا گیا ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے میں ان تک یہ انفارمیشن اور یہ علم پہنچا دوں۔ وہ جہاد بالعلم کرتا ہے، کوئی جہاد بالمال کرتا ہے، کوئی جہاد بالعلم کرتا ہے۔ ہاں، جہاد بالسیف تو صرف جہاد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور جب تک بالکل ناگزیر نہ ہو جائے، اور یہ بھی افراد کو اس کا حق نہیں ہے، یہ حکومتوں کو، ریاستوں کو اس کا حق ہے کہ وہ جہاد بالسیف کا اعلان کریں۔ ناظرین گرامی، مغرب کے میڈیا نے تو ہمارے بارے میں جو کچھ کہا وہ اپنی جگہ پہ، حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دعوتی مذہب ہے۔ مجھے بطور مسلمان پابند کیا گیا ہے کہ جس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا میں مکلف ہوں، کل مجھ سے پوچھا جائے گا کہ مجھے پابند کیا گیا ہے اس تک اللہ کا پیغام سلیقے کے ساتھ پہنچانے کے لیے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں آج پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے محمد کہہ دیں ان کو تمہارے رب کی طرف سے حق تو سامنے آ گیا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کا ارتکاب کرے۔ گویا فرد کو آزاد چھوڑ دیا گیا، اور قرآن نے ایک اور جگہ بھی کہا لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ہماری تاریخ میں کبھی کسی کو مجبور کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، میں تھوڑی سی تاریخ کے کچھ ان گوشوں کی جانب اشارہ کروں گا کہ دور حاضر میں ہمیں بنیاد پرست کہا جاتا ہے، دور حاضر میں ہمیں مونولیتھک کہا جاتا ہے، اور بہت بڑا یہودی ایریا سٹڈی اسپیشلسٹ اور ہسٹورین وہ آج پورے یورپ کو ڈرا رہا ہے کہ مسلمز آر گوئنگ ٹو ٹیک اوور یورپ، مسلمان یورپ پہ قبضہ کرنے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، دراصل مسلمانوں کو کبھی ان کی تاریخ میں بنیاد پرست نہیں کہا گیا۔ یہ 1990 کی دہائی میں، ہاں اس سے پہلے جب تاج برطانیہ نے 1857 میں بر صغیر پاک و ہند پہ قبضہ کیا تو اس پہ کچھ مسلمانوں نے جو رد عمل ظاہر کیا، اور وہ آزادی کی جنگ تھی ہمارے لیے، اس کے بارے میں لندن سے چھپنے والا اخبار مسلمانوں کو شدت پرست ضرور لکھتا رہا۔ ہمیں شدت پرست اس لیے، اب کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں 7-8 لاکھ فوج نے مسلمان آبادی کو زبردستی اپنی بندوق کے زور پہ وہاں رکھا ہوا ہے اپنے پاس، تو وہاں جو اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں ان کو یہ شدت پرست یا اس کا الزام یہ مسلمان پاکستان پہ دھرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہماری تاریخ میں کبھی بھی کسی مسلمان کو بنیاد پرست نہیں کہا گیا۔ 90 کی دہائی کے بعد جب USSR ٹوٹ گیا، اس کے بعد مغرب کی، یہودیوں کی، اور خاص طور پر امریکہ کی اور یورپی ممالک کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ ایک نیا دشمن آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے معدنی وسائل پہ قبضہ کریں۔ جب ان میں سے کوئی بولے اسے کہے کہ تم بنیاد پرست ہو۔ بنیاد پرستی کا لفظ دراصل مسلمانوں کا لفظ بھی نہیں ہے۔ میں اس کی تاریخ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ 850 عیسوی ہے، 850 عیسوی۔ میں عرض کروں کہ مسلم اسپین میں جب مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اسپین پہ، تو 850 عیسوی میں کرتبہ میں ایک عیسائی پادری چلا جا رہا ہے، اس کا نام تھا فادر پرفیکٹس۔ مسلمانوں کی یہ عادت نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان بچے نے، نوجوان نے
फादर परफेक्टस की चुटकी ली और फादर परफेक्टस को तंग करने के लिए कहा कि तेरे खुदा ईसा का आज दुनिया में ज़्यादा एहतराम है या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये बात है 850 ईस्वी की, गोया आज से ठीक 1200 साल पहले। तो नाज़रीन गिरामी, फादर परफेक्टस को उस नौजवान की ये शरारत इतनी बुरी लगी कि उसने करतुबा के भरे बाज़ार में उसने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी कर दी। आपके लिए उसने नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल किए। वाज़ेह रहे कि किसी शहरी ने कानून को हाथ में नहीं लिया, पुलिस को बुलाया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं किसी मुसलमान को कोट नहीं करूंगा। ईसाई तबसरा निगार और ईसाई हिस्टोरियन लिखते हैं कि जब वो इस्लामी अदालत में पेश हुआ फादर परफेक्टस, पहले 3 दिन तो वो बहुत डरा रहा। जज बार बार उससे पूछता रहा कि तूने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, क्या वो इस नौजवान की शरारत के जवाब में की है? गोया अदालत का रवैया ये था कि अगर उसकी इस गुस्ताखी को रद्द अमल साबित कर दिया जाए तो उसको छोड़ दिया जाए। ये ईसाई तबसरा निगार लिखते हैं। तीसरे चौथे दिन ये ईसाई तज़किरा निगार लिखते हैं कि फादर परफेक्टस को यकदम कोई जुनूनी कैफियत पैदा हुई और फिर उसने सरवर आलम की शान में गुस्ताखी की, मुसलमानों की अदालत में खड़े होकर गुस्ताखी की, और फिर वो इस गुस्ताखी की पादाश में वो फांसी चढ़ गया। आप हैरान होंगे कि उसका एक साथी था आइजक, इसहाक, फिर उसने भी गुस्ताखी की, वो भी फांसी चढ़ गया। और फिर चर्च ऑफ पेरिस से हर जुमा की कांग्रीगेशन, जुमा के इज्तिमा के बाद एक खुदकुश आदमी आता चर्च ऑफ पेरिस से। मुसलमान जुमा पढ़ के मस्जिद से निकल रहे होते और वो सरवर आलम की शान में गुस्ताखी करता और फिर नारे लगाता हुआ फांसी चढ़ जाता। इस पूरी तहरीक को, और उस साल 850 ईस्वी में ईसाइयों ने बकौल उनके, हमने 50 शहादतें दी, 50 खुदकुश उन्होंने लोग भेजे। ये खुदकुश का तसव्वुर, जान देने का इस अंदाज में तसव्वुर मुसलमानों में पहले कभी नहीं था। और हकीकत ये है कि इस पूरी तहरीक को ईसाई तबसरा निगार, ईसाई तारीखदान इसको ईसाई दुनिया की पहली बुनियाद परस्त तहरीक कहते हैं। अच्छा, दूसरी बुनियाद परस्त तहरीक अल्ट्रा कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस ने शुरू की अमेरिका में 1920 में। ये तहरीक ये थी कि 1920 में कुछ मसीहियों ने दावा किया कि अगर कोई होली बाइबल के डिक्टेट्स को नहीं मानता तो उसको जीने का हक नहीं है, वो काबिल गर्दन ज़दनी है। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि अमेरिका ही में बहुत सारे साइंसदान खड़े हो गए जिन्होंने उठ के कहना शुरू कर दिया कि बाइबल में ये बात गलत है, इल्म जदीद इसको सही नहीं मानता, बाइबल में फलां बात गलत है, बाइबल में फलां बात गलत है। तो ये 1920 की दूसरी बुनियाद परस्ती की तहरीक आज खुद मर गई। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों में कभी भी बुनियाद परस्ती की तहरीक कभी नहीं रही। हाँ, जब मुसलमानों पे जुल्म किया जाएगा, जब मुसलमान उसके मुकाबले में खड़े होंगे, तो फिर अमेरिका और उसके साथी इन मसीहियों की इस टर्मिनोलॉजी को हम मुसलमानों पे इस्तेमाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अमन के ऐसे दर्स दिए कि मिसाल के तौर पर मैं कुरान से कोट कर रहा हूं
کہ قرآن نے مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو اپنے دشمنوں کی محترم شخصیات کے بارے میں کبھی کوئی برا لفظ نہ کہنا، یہ قرآن ہے۔ اگر تم ان کی محترم شخصیات کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہو گے تو کیا ممکن ہے کہ کل وہ تمہاری محترم شخصیات اللہ کے بارے میں کوئی برا لفظ بولے؟ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن نے یہ کہا وَإِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر کوئی نان بلیورز میں سے، کفار میں سے اگر کوئی آپ کی پناہ میں آئے، میں اس کو آج کے پارلنس میں اس طرح عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی یہودی آتا ہے اور وہ باقاعدہ حکومت پاکستان سے ویزا لے کے آتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں قرآن مجھے حکم دیتا ہے کہ یہ بحیثیت اسلامی ریاست کے ایک فرد کے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ ثم ابلغہ مأمنہ، اگر تیرے فرائض میں یہ شامل ہے کہ اس کو اس کی جائے امن تک پہنچانا ہے تو تم اس کو پہنچاؤ۔ ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کے بھی اصول بدل دیے۔ آپ کے آنے سے پہلے جنگیں ہوتی تھی، شہروں کے شہروں کو بڑی بڑی آبادیوں کو جلا دیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو پکڑ لیا جاتا تھا، ان کی فصلوں کو برباد کر دیا جاتا تھا، ان کے جانور ذبح، دشمن کے جانور ذبح کر دیے جاتے تھے، درخت کاٹ دیے جاتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور محسن انسانیت نے حکم دیا کہ دشمن کے علاقے کے جانور نہ ذبح کیے جائیں، ان کے درخت نہ کاٹے جائیں، ان کی فصلوں کو نہ برباد کیا جائے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہوگا۔ ہاں، ان کو تم گرفتار کر سکتے ہو جو تمہارے سامنے اسلحے سے لیس ہو کے جنگ کے لیے آئے، اور ان کو گرفتار اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ وہ دوبارہ جتھا بندی کر کے پھر آپ کے خلاف لڑنے کے لیے نہ آ جائیں۔ ناظرین گرامی، اب جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں، گزشتہ ایک عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصر میں جو ہوا، عراق اور شام میں جو ہوا، دعویٰ کرتے رہے کہ ان کے پاس میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں، میس، اور وہ سمود نامی عراق نے اپنے میزائل سارے کے سارے ضائع کر دیے، چونکہ ان کو لوٹنا تھا، ان کے تیل کے چشموں پہ قبضہ کرنا تھا، اصل ان کے معدنی وسائل پہ قبضہ مقصود تھا۔ اور اس کو آج کی اصطلاحوں میں اس کو سلیکٹو موریلٹی کہتے ہیں۔ اپنے لوگوں کے لیے اور قوانین ہیں اور مسلمانوں کے لیے اور قوانین ہیں، اور یہ جتھا بندی ہے ہندوؤں کی، یہودیوں کی اور امریکہ کی خاص طور پر۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ایک قیامت بیت گئی میانمار کے مسلمانوں پہ، اور بدھ جو سب سے زیادہ پرامن تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح مسلمانوں کی تاریخ میں 786 بہت محترم عدد ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عددی قیمت ہے 786، اسی طرح بدھ لوگوں کی 969 ان کا ایک محترم عدد ہے، 969، اور سب سے زیادہ قتل عام جو مسلمانوں کا کیا، ان کی نیم سرکاری نیم فوجی آرگنائزیشن 969 میں میانمار میں سب سے زیادہ 969 نے وہاں قتل عام کیا مسلمانوں کا۔ ہاں، اقوام متحدہ نے کئی مسلمانوں کی درخواست پہ کچھ قراردادیں پاس کی، اور یہ بنیادی حقوق کے نام پہ کام کرنے والوں آرگنائزیشنز کے ماتھے پہ، کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ ناظرین گرامی، یہ اس وقت امن کے حالات ہیں۔ ایک برطانیہ کی تجزیہ نگار اور ہسٹورین ہے
कैरन आर्मस्ट्रांग। नाज़रीन गिरामी, कैरन आर्मस्ट्रांग ने 1992 में एक किताब शाया की, द लाइफ ऑफ मोहम्मद, द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब में वो लिखती है कि मैं बहुत दुखे दिल के साथ ये कहती हूँ कि मगरब गुज़श्ता 1400 साल में अपने जहन के कैनवस से क्रूसेडिंग फर्वर को नहीं मिटा सका। मैं उसके अल्फाज अर्ज करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली द वेस्ट कुडंट इरेज क्रूसेडिंग फर्वर फ्रॉम द कैनवस ऑफ इट्स माइंड। अपने जहन की तख्ती से वो अभी तक सलीबी सोच को नहीं मिटा सका। फिर वो इसका सबूत मुहैया करती है, कहती कि अमेरिका की 51-52 रियासतों में अभी तक सॉन्ग ऑफ रोलैंड क्या था? जब पहली सलीबी जंगें हुई, पहली सलीबी जंगों में जो मसीही फौजें मुसलमानों के इलाकों पे हमला करती थी और वो लाखों की तादाद में होती, वो एक नगमा अलापा करती थी। वो नगमा सॉन्ग ऑफ रोलैंड कहलाता था। आप हैरान होंगे कि आज अमेरिका में कमोबेश 28 रियासतों में, अमेरिका की 28 रियासतों में सेकेंडरी स्कूल के लेवल पर सॉन्ग ऑफ रोलैंड पढ़ाया जाता है। सॉन्ग ऑफ रोलैंड पढ़ाया जाता है, जो सलीबी और रज़मिया नगमा है, जो जंगी नगमा है। हाँ, मुसलमान अगर 5 नमाजों का एहतमाम करता देखा जाए, या मैं छोटी छोटी दाढ़ी रखता हूँ, न्यूयॉर्क के किसी मैं बड़े स्टोर में खड़ा हूँ तो मेरा तारुफ ये करवा दिया गया है, यानी एक मुसलमान का तारुफ ये करवा दिया गया है कि गोरे गोरियां दूर से देखते हैं, ब्रॉड सी स्माइल दे के जल्दी से पास से गुजर जाते हैं कि कहीं ये दाढ़ी वाला शख्स खुद भी ना फट जाए और हमें भी साथ ना ले जाए। अंग्रेजी में मैं अपने बच्चों को बताना चाहूँगा, इसको डेनिग्रेशन कहते हैं, यानी दुनिया में हमारा तारुफ बिगाड़ दिया मगरब के प्रेस ने। और ख़ास तौर पर एक डिज़ाइन के तहत उन्होंने ये किया। वो डिज़ाइन क्या है? वो डिज़ाइन हमारे इलाकों में, हमारी ज़मीनों पे, हमारे वसाइल पे कब्ज़ा करना है। अब तो ढिठाई की ये हालत हो गई, आप हैरान होंगे कि अमेरिका की बहुत बड़ी, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी में अपेक्स कोर्ट का एक जस्टिस माइकल सैंडल, एक आला अमेरिका की आला तरीन कोर्ट का एक जज आके लेक्चर देता है। लेक्चर का उन्वान क्या है? लेक्चर का उन्वान है द मॉरल साइड ऑफ मर्डर, द मॉरल साइड ऑफ मर्डर। और जज साहब, यानी अमेरिका की आला तरीन अदालत के जज साहब मॉरल साइड ऑफ मर्डर बताते हैं कि किसी को कत्ल करने का अखलाकी जवाज क्या हो सकता है। बाबा, किसी को कत्ल करने का भी कोई अखलाकी जवाज हो सकता है? उससे पहले वो एक कहानी बयान करता है, कहता है कि एक ट्रेन आ रही है, आगे कांटा है, जो ट्रेन का असल रास्ता है उस पे 6, 7 या 9 आदमी काम कर रहे हैं। अगर वो अपने ट्रैक पे जाए तो 9 आदमी कत्ल होंगे। हमें चाहिए कि हम उसका ट्रैक बदल दें, उस पे सिर्फ 1 आदमी है, 1 इंसानी जान का ज़िया होगा। फिर वो साबित करता है कि ये पाकिस्तान, ये सऊदी अरब, ये मुसलमान ममालिक के लोग यहाँ आके हम लोगों को कत्ल करना चाहते हैं। हम हाथ बढ़ा के पहले इनको मार दें तो ये मॉरल साइड ऑफ मर्डर होगी। नाज़रीन गिरामी, जब किसी मुल्क के पढ़े लिखे लोग इस तरह वो ज़हनी तौर पर दिवालिया हो जाएं तो फिर यकीन कीजिए बड़ी जंगें जन्म लेती हैं। और इस वक्त तक हिंदुस्तान पता नहीं कितनी मर्तबा पाकिस्तान की ईंट से ईंट न बजा चुका होता अगर पाकिस्तान एक एटमी ताकत न होती और पाकिस्तान के पास पाक फौज जैसी एक ताकत न होती। मैं पूरे शरह सदर के साथ कहता हूं,
खुदा की कसम, यह पाक फौज पूरे आलम इस्लाम का और पाकिस्तान का आखिरी कला है। अगर इस कले में कहीं दरार पड़ती है तो फिर पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। और अल्लाह लंबी उम्र दे डॉक्टर AQ खान को। AQ खान साहब, आपने तराइन की तीसरी जंग जीती है। तराइन की पहली जंग 991 ईस्वी में हुई, जिसमें शहाबुद्दीन गौरी अपनी फौज लाया, दूसरी जानिब से पृथ्वीराज फौज लाया। तराइन की पहली जंग में शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त हो गई। अगले साल शहाबुद्दीन गौरी फिर 30,000 फौज को लेके आया और उसके मुकाबले में 1,20,000 पृथ्वीराज फौज लाया। और अब तराइन की दूसरी जंग में AQ खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जद्दे अमजद बोहल खान भी कमांडरों में से एक कमांडर थे। और फिर AQ खान ने जब भी मिसाइल बनाया, अपने जद्दे अमजद के सिपा सलार को उन्होंने याद रखा, उन्होंने गौरी मिसाइल बनाए और वो शिकस्त खुर्दा लोगों ने हमेशा पृथ्वी मिसाइल बनाए। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हम करार देते हैं कि उन्होंने बगैर लड़े उन्होंने तराइन की तीसरी जंग जीती है। अगर पाकिस्तान आज एटमी ताकत ना होता तो पता नहीं कितने ताले आसमां पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कोई ना कोई इकदामात कर चुके होते। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के एक वाइस चांसलर हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं, वो फुकुयामा के पास उन्होंने पोस्ट डॉक की। फुकुयामा वो हैं कि जिन्होंने एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट मैन किताब लिखी। सबसे पहले तो किताब आई सैमुअल हंटिंगटन की कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसके बाद फुकुयामा। तो वो वाइस चांसलर साहब फरमाते हैं कि मैं पोस्ट डॉक कर रहा था फुकुयामा के पास, तो एक सेमिनार में उन्होंने डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस अमेरिका का बुलाया हुआ था। मैंने भी कोई उठ के सवाल किया तो उसने कहा कि डॉक, आई वांट टू सी यू आफ्टर दिस सेमिनार। तो मैं डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के पास अमेरिका के सेमिनार के बाद चला गया। तो वो पूछता है कि तुम बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, तुम मुझे बताओ कि अमेरिका पाकिस्तान का एटम बम किस तरह उससे ले सकता है। तो उस डॉक्टर साहब ने फरमाया बहुत आसान है, हिंदुस्तान के एटम बम उठा लो, पाकिस्तान अपना एटम बम आज खुद वापस कर देगा। तो इस पे वो अमेरिकन कहता है कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान का दिफा सारे दुश्मनों को खलता है। मैं दीनियात का एक तालिब इल्म होने के नाते मुझे यूँ महसूस होता है कि जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और हम मुसलमान तीनों अब क़यामत के इंतज़ार में हैं। और यहूदी अब इतने हाथ छुट हो गए हैं, वो इतने आपे से बाहर हो गए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं दज्जाल का, जिसको वो समझते हैं कि वो उनका सेवियर और निजात दहिंदा होगा। नाज़रीन गिरामी, अपने वतन की, अपनी आज़ादी की, अपनी एटमी सलाहियत का एहतराम करें, अपनी फ़ौजों का एहतराम करें, इसी से पाकिस्तान कायम रहेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।